bow to all the seekers of truth. Υποκλίνομαι σε όλους τους αναζητητές της αλήθειας. First of all, we have to know what is the truth we are seeking. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι η αλήθεια την οποία αναζητούμε And how we are going to seek. και με πώς πρέπει να την αναζητήσουμε And what is the proof that you have got the truth. και ποια είναι η απόδειξη ότι έχετε αυτή την αλήθεια. Firstly, we must know that you cannot purchase the truth. Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε την αλήθεια. It is, you cannot market it. Δεν μπορείτε να τη βγάλετε στην αγορά. Because truth is love. Γιατί η αλήθεια είναι η αγάπη. And love is compassion. Και αγάπη είναι η συμπόνια. So now I am going to tell you about the truth, about how in Greece they knew about the truth. Και έτσι τώρα πρόκειται να σας μιλήσω για την αλήθεια, για το πώς στην Ελλάδα γνώριζαν την αλήθεια. Yours is a very, very ancient country. Η χώρα σας είναι μια πάρα πολύ αρχαία χώρα. And in our country also, in our old books, ancient Puranas, is mentioned about your country. Και επίσης, στα δικά μας βιβλία, στα αρχαία Ινδικά βιβλία, τα Πουράνας, μιλάνε για τη δική σας χώρα. They have described Athena very clearly. Περιγράφουν την Αθηνά πολύ καθαρά. And gradually, this great country became absolutely ignorant of whatever they knew. Και σιγά σιγά αυτή η μεγάλη χώρα έχασε τελείως αυτά τα οποία ήξερε. Now between you and me, I would like to tell you that there is a power within us in the triangular bone. Τώρα μεταξύ εσάς και εμένα θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια δύναμη που υπάρχει μέσα στο τριγωνικό οστούν. If you can move out, then somebody can shoot. Okay, very clear. You can do it very well. Just अशी सरळ ठेवा, वाकडं नको. That is the bone which we call as sacrum. Αυτό είναι το κόκαλο που ονομάζουμε ιερό. This name sacrum was given by Greeks in those days. Αυτή η ονομασία, ο ιερό οστούν, έχει δοθεί από τους αρχαίους Έλληνες. Meaning sacred. Και σημαίνει ότι είναι ιερό. That means they knew there is a sacred bone below the spinal cord. Αυτό σημαίνει ότι ήξεραν ότι υπάρχει ένα τέτοιο ιερό οστό κάτω από τη σπονδυλική στήλη, στη βάση της σπονδυλικής στήλης. This is the triangular bone that existed and was having this power, which in India we call it Kundalini. Αυτό είναι το τριγωνικό οστούν το οποίο υπάρχει και εμείς στην Ινδία το ονομάζουμε Κουνταλίνι. Sometimes Greek language is very long and sometimes very short. Λέει η Σουμάντα ότι μερικές φορές η ελληνική γλώσσα είναι πολύ σύντομη και άλλες φορές πολύ πλατιάζει. Now, this bone has this power, and if you see Athena, on her shield she has this power, and also in her hand she has this power she shows. Έτσι, αν δείτε πάνω στα γάλματα της Θείας Αθηνάς, υπάρχει πάνω
στην ασπίδα της και επίσης πάνω στο δόρυ της αυτή η δύναμη. This power was known to her and we call Athena as the primordial mother. Αυτή η ενέργεια ήταν γνωστή σε αυτούς και εμείς ονομάζουμε την Αθηνά ως την πρωταρχική ενέργεια. The word Atha in Sanskrit means primordial. Η λέξη Άτα στα σανσκριτικά σημαίνει πρωταρχική. But this knowledge was lost later on. Αλλά αυτή η γνώση αργότερα χάθηκε. Now, from your country went Alexander to India. Τώρα από τη δική σας χώρα ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στην Ινδία. And he was Parthenian. He was Parthenian, he was following Parthenian religion, paganism. Και ακολουθούσε μια παγανιστική θρησκεία. But when he went to India, he found that purity was the most important part in the Indian culture. Αλλά όταν πήγε στην Ινδία, ανακάλυψε ότι η αγνότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στον Ινδικό πολιτισμό. And he had married an Indian lady. Και παντρεύτηκε μια Ινδικήρια. Also he had brought a poet, a very well-known poet from India. Επίσης έφερε έναν πολύ γνωστό ποιητή από την Ινδία. He described your Persepolis and also described Athens, everything in his poetry. Και αυτός περιγράφει την Αθήνα μέσα στην ποίησή του. But when Alexander came here, he wanted that this Catholic Church should be made into a purer Orthodox type. Αλλά κατά κάποιο τρόπο, όταν ο Αλέξανδρος έφτασε εδώ, υπήρξε μια μεταστροφή όπως θα ήθελε την καθολική θρησκεία να γίνει κατά κάποιο τρόπο ορθόδοξη. And I'm sure he must have written some book or he must have said that to maintain purity what he should do. Και είμαι σίγουρη ότι θα έγραψε κάποια πράγματα για το πώς θα πρέπει κανείς να κρατά αυτή την αγνότητα. All that code is the same what we follow in India. Όλα αυτά είναι τα ίδια όπως εμείς αυτά που ακολουθούμε στην Ινδία. And the Orthodox Church didn't believe in conversion, he also didn't believe in conversion. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πιστεύει στο να αλλάζει κανείς και επίσης και εμείς δεν πιστεύουμε κάτι τέτοιο. This is the connection which took place the existence of the Orthodox Church. Αυτή είναι η σχέση που έγινε και υπήρχε αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. And they respected all the religions. Και έτσι σεβόντουσαν όλες τις θρησκείες. Now, I don't know what are the changes, but whatever they have been saying and doing is very much on Indian culture. Οτιδήποτε κάνουν, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η σχέση, αλλά οτιδήποτε κάνουν ή λένε μοιάζει πάρα πολύ με την Ινδική κουλτούρα. I think also they got this sannyasi or the renunciation from Buddhism. Επίσης πιστεύω ότι πήρανε από το σανιάσι που σημαίνει η αυταπάρνηση από το Βουδισμό. There's very little difference I find. Βρίσκω ότι υπάρχει πολύ μικρή διαφορά. But then the Western culture came in. Αλλά μετά ο δυτικός πολιτισμός ήρθε And everything went upside down. Και όλα αναποδογυρίστηκαν. Moreover, even in India we had the same problem. Και ακόμα περισσότερο, ακόμα και στην Ινδία είχαμε το ίδιο πρόβλημα. The gods they had is the same as we have in India. Οι θεοί που υπάρχουν εδώ είναι οι ίδιοι που έχουμε στην Ινδία. But the gods they made them human beings, you see, with lots of weaknesses. Αλλά εδώ έκαναν τους θεούς να έρθουν στο επίπεδο των ανθρώπων και τους έδωσαν ανθρώπινες αδυναμίες. But in India we don't think that gods are gods.
Αλλά στην Ινδία δεν σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Οι θεοί είναι θεοί. So, this is the basis on which you are here. Έτσι αυτή είναι η βάση στην οποία βρισκόσαστε εδώ. It's easy for me to talk to you than to talk to English. Είναι πιο εύκολο για μένα να μιλήσω σε εσάς από το να μιλήσω στους Άγγλους. Now this power existed in the triangular bone and is called as Kundalini. Έτσι αυτή η δύναμη υπάρχει μέσα στο τριγωνικό οστούν και ονομάζεται Κουνταλίνη. It is in 3.5 parts. Είναι σπυρωμένη 3,5 φορές. And when it rises, it passes through 6 centers Και όταν and pierces through the last center, which we call as Brahmarandha. Και όταν ανυψώνεται, διαπερνά τα 6 ενεργειακά κέντρα και μετά διαπερνά το τελευταίο κέντρο στην κορυφή του κεφαλιού που ονομάζεται Μπραμαράντα. This is the actualization of your baptism. Actualization. Αυτή είναι η πραγματική ενεργοποίηση του βαπτίσματος. It is not just somebody can say, now I bless you. It's not like that. You have to have spiritual authority. Δεν είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε να πει «Α, τώρα εγώ σε ευλογώ». Πρέπει να έχει κανείς αυτή την πνευματική δικαιοδοσία. And now it is happening everywhere. Και τώρα αυτό συμβαίνει παντού. Somehow it is spreading very fast, and I think now we have about, they say so, 72 nations where we have service. Εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και τώρα υπάρχει σε 72 χώρες η Σαχάτζα Γιόγκα. So when she rises, she nourishes all the centers. She nourishes all the centers. Έτσι, όταν αυτή η ενέργεια ανυψώνεται, τότε θρέφει όλα αυτά τα ενεργειακά κέντρα And integrates them. και τα ενσωματώνει. When they are integrated, you become a personality of integration. Όταν αυτά τα κέντρα ενσωματωθούν, αποκτάτε μια τέτοια προσωπικότητα ενσωμάτωσης. But by that, your spirit is enlightened. Και έτσι από αυτό το πνεύμα σας φωτίζεται And you become the spirit. και γίνεστε το πνεύμα. So the truth is, you are not this body, this mind, these emotions, your thoughts, ambitions, but you are the pure spirit. Έτσι η αλήθεια είναι ότι δεν είσαστε αυτές οι σκέψεις, αυτά τα συναισθήματα, αυτό το μυαλό, αυτό το σώμα, αλλά είσαστε το πραγματικό πνεύμα. That you have to become. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να γίνετε. As soon as you become the spirit, all these problems, human problems, drop. Τη στιγμή που γίνεστε το πνεύμα, όλα αυτές οι ανθρώπινες αδυναμίες φεύγουν. Physically, you get perfect health. Σωματικά αποκτάτε απόλυτη υγεία. Mentally, you get absolute balance. Διανοητικά αποκτάτε απόλυτη ισορροπία. And emotionally, you are absolutely satisfied. Και συναισθηματικά είστε απόλυτα ικανοποιημένοι. You become a saint Γίνεστε ένας Άγιος. in the real sense of the word. Με την πραγματική έννοια της λέξης. But what you feel is in your hands, you feel the cool breeze of the Holy Ghost. Και έτσι αισθάνεστε πάνω στα χέρια σας, στις παλάμες μας σας, τη δροσερή άβρα του Αγίου Πνεύματος. There's another thing great, that you believe in the Mother, Holy Mother. Ένα άλλο πολύ σπουδαίο πράγμα είναι ότι πιστεύετε στην Αγία Μητέρα. But in the Bible, she's just described as woman. Αλλά στη βίβλο περιγράφεται απλώς σαν μια γυναίκα. But on the cross, Christ said, behold the mother. Αλλά όταν ο Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό, είπε «Ιδού η μητέρα». But due to the human feeling and human understanding, you have Madonna. Αλλά λόγω της ανθρώπινης ευαισθησίας και των ανθρώπινων συναισθημάτων έχετε τη Μαντόνα. Especially Orthodox Church respect Madonna. Ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την Παναγία πάρα πολύ.
The only maybe difference is that in Indian philosophy you have to achieve your self-realization. Η μόνη διαφορά είναι ότι μέσα από την Ινδική φιλοσοφία πρέπει να αποκτήσει κανείς την αυτογνωσία του. That part should have been stressed. Αυτό το σημείο θα έπρεπε κανείς να έχει τονίσει. And you should get the actualization of your baptism. Και ότι θα πρέπει να έχετε την ενεργοποίηση του βαπτίσματος. You have to be born again. Πρέπει να γεννηθείτε ξανά. But if you just say, take a sort of a certificate, I'm born again, you don't become. Αλλά αν παίρνετε απλώς σαν μια επιβεβαίωση ότι έχετε γεννηθεί ξανά, δεν είναι κάτι τέτοιο. It has to happen really. Πρέπει να είναι κάτι πραγματικό, να έχει συμβεί. That you are born again as a self-realized personality. Το ότι γεννιέστε ξανά σαν ένας αυτοπραγματωμένος άνθρωπος. Now the time has come for it. Τώρα έχει έρθει η ώρα γι' αυτό. And it is working out in so many countries, why not in Greece? Και λειτουργεί σε τόσες πολλές χώρες, γιατί όχι και στην Ελλάδα. All this is very simple. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ απλό. We call it sahaja, meaning spontaneous. Το ονομάζουμε σαχάτζ, που σημαίνει αυθόρμητο. Like one candle, which is enlightened, can enlighten many candles. Είναι όπως ένα κερί, όταν είναι αναμένο, μπορεί να δώσει το φως του σε πολλά κεριά. But by itself the candle cannot get enlightened. Αλλά έτσι από μόνο του το κερί δεν μπορεί να δώσει φως. If you are enlightened, then you can enlighten others. Εάν είσαστε φωτισμένος, τότε μπορείτε να δώσετε φως στους άλλους. You can also then start feeling the others on your fingertips. Και μπορείτε να αισθανθείτε αυτό το συναίσθημα πάνω στα ακροδάχτυλά σας. Because your attention and your personality becomes collective. Γιατί η προσοχή σας και η προσωπικότητά σας γίνεται συλλογική. Who is the other? Ποιος είναι ο άλλος? But this has to happen. This has to work out. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που πρέπει να λειτουργήσει. Everyone is endowed with the Kundalini and everyone can get self-realization. Όλοι, ο κάθε ένας, είναι πρικισμένος με την κουνταλίνη και μπορεί να πάρει την αυτογνωσία του. But Kundalini is the pure desire. Αλλά η κουνταλίνη είναι η πιο αγνή επιθυμία. And if you have the pure desire to become the spirit, you will get it. Και αν έχετε την αγνή επιθυμία να γίνετε το πνεύμα, τότε θα το αποκτήσετε. All desires are impure. Όλες οι επιθυμίες είναι μη αγνές. Today you want to have a car, then you are not satisfied. When you want to have a house, you are not satisfied. Goes on like this. This is economics. Σήμερα θέλετε ένα αυτοκίνητο, το αποκτάτε, δεν είσαστε ικανοποιημένοι. Μετά θέλετε ένα σπίτι. Αυτό συνεχίζεται συνέχεια. Είναι μια μαθηματική θεωρία. So there is no satisfaction. Έτσι δεν υπάρχει ικανοποίηση. But after you get your realization, then the satisfaction settles. Αλλά από τη στιγμή που παίρνετε την αυτογνωσία σας, τότε η πραγματική ικανοποίηση ξεκινά. Because you become thoughtlessly aware. Γιατί γίνεστε, αποκτάτε την συνείδηση χωρίς σκέψη. Because you become a witness. Γιατί γίνεστε ένας παρατηρητής. You just watch, you don't react. Απλώς παρακολουθείτε, δεν αντιδράτε. For example, see there's a beautiful carpet. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα πολύ όμορφο χαλί εδώ. As a normal human being, I'll say, oh my God, such a nice carpet. Where will I find it? How much will I pay? Η συνηθισμένη αντίδραση ενός ανθρώπου θα ήταν «Α, τι ωραίο χαλί, πού θα μπορούσα να το βρω, πόσα λεφτά στοιχίζει». And if it is mine, I'll be more worried. Και αν είναι δικό μου, θα είμαι ακόμα πιο ανήσυχη. That this should not get spoiled, I'll get it insured or something. Ότι δεν θα πρέπει κανείς να το χαλάσει, θα πρέπει να το ασφαλίσω ή κάτι τέτοιο.
But if I'm a self-realized person, then I just watch it Αλλά αν είμαι ένας άνθρωπος με αυτογνωσία, and don't react. απλώς το παρατηρώ και δεν αντιδρώ. The beauty that the artist has put in it gives such joy. Η ομορφιά που ο καλλιτέχνης έχει βάλει μέσα σε αυτό δίνει τόσο μεγάλη χαρά. So you become full of joy. Και έτσι γίνεστε γεμάτος χαρά. Your attention becomes enlightened. Attention. Η προσοχή σας γίνεται φωτισμένη. Wherever you pay attention, it works. Οπουδήποτε βάζετε την προσοχή σας, αυτό λειτουργεί. All your problems are solved. Όλα σας τα προβλήματα Very λύνονται. surprisingly how they are solved so easily. Και είναι εκπληκτικό το πώς λύνονται τόσο εύκολα. And you get rid of your worries, all your problems. Και ξεφορτώνεστε όλες σας τις ανησυχίες και τα προβλήματα. Also other bad enemies we have like anger, jealousy and all that. 6 of them. Επίσης και 6 πολύ άσχημα ελαττώματα που έχουμε, όπως η ζήλια, ο θυμός, υπάρχουν 6 τέτοια. They all drop. Και όλα αυτά φεύγουν. You start laughing at yourself. Και αρχίζετε να γελάτε με τον εαυτό σας. And nothing but compassion and love flows from your heart. Και τίποτα άλλο εκτός από αγάπη και συμπόνια ρέει από την καρδιά σας. This is what exactly happens to you. Είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει σε εσάς. And when that happens, you really enjoy yourself and you enjoy others. Και όταν αυτό συμβεί, πραγματικά απολαμβάνετε τον εαυτό σας και τους άλλους. You are so much filled with joy Είσαστε τόσο γεμάτοι από χαρά, that you become enthralled with it. You become enthralled. που είναι σαν να είσαστε περιτριγυρισμένοι από αυτήν. I mean, we have now people from all over the world also sitting here. Έχουμε ανθρώπους από όλες τις χώρες του κόσμου που σήμερα είναι μαζί μας επίσης. Some have come even from Australia. Μερικοί άνθρωποι έρχονται ακόμα και από την Αυστραλία. But they are so much one with each other. As if a drop has become the sea, ocean. Και είναι τόσο πολύ ενωμένοι μεταξύ τους που είναι σαν η σταγόνα να έχει γίνει μια θάλασσα, ένας ωκεανός. It has to happen. Είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. We talk of peace, we talk of this and that. By talking, it's not going to work. Μιλάμε πολύ για την ειρήνη, αλλά με το να μιλάει κανείς δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Only when we cross the limits of our human personality and become one with each other, automatically the peace comes. Μόνο όταν ξεπεράσουμε τα όρια της δικής μας προσωπικότητας και γίνουμε ένα με όλους τους άλλους, τότε μόνο η ειρήνη μπορεί να πραγματοποιηθεί. This is what one has to achieve. Αυτό είναι το στάδιο που κανείς πρέπει να κατακτήσει. No arguments, no payments, nothing needed. Only this Kundalini has to rise. Δεν χρειάζονται επιχειρήματα, δεν χρειάζονται πληρωμές, δεν χρειάζεται τίποτα εκτός από την κουνταλίνη να ανυψωθεί. It is the living process of your evolution. Είναι μια ζωντανή λειτουργία της εξέλιξής σας. From this human awareness, you have to rise to the collective awareness. Από αυτήν την ανθρώπινη συνειδητότητα πρέπει να ανυψωθείτε στη συλλογική συνειδητότητα. I must say this subject is very much deep and very expansive. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ και πάρα πολύ μεγάλο. I must have given thousands of lectures in my lifetime. Πρέπει να έχω δώσει χιλιάδες διαλέξεις στη ζωή μου. But in short, one has to know why are we here? Αλλά εν συντομία, θα πρέπει κανείς να ξέρει γιατί βρίσκεται εδώ. What do we have to achieve? Τι είναι αυτό που πρέπει να επιτύχουμε. And once you know what you have achieved,
all your problems, all your questions are put. Και όταν ξέρετε ότι το έχετε κατορθώσει, ότι έχετε φτάσει εκεί, όλες σας οι ερωτήσεις και τα προβλήματα λύνονται. So we have to have our self-likeness. Έτσι πρέπει να έχουμε την αυτογνωσία μας. Everyone has said that you are to be born again. Όλοι έχουν πει ότι πρέπει να πάρετε τη δεύτερη γέννησή σας. But you cannot just certify yourself, I'm born again. Αλλά δεν μπορείτε να ανακηρύξετε τον εαυτό σας και να πείτε ότι εγώ έχω γεννηθεί ξανά. Because there are powers that are bestowed upon you by Kundalini, that you start feeling the all-pervading power of divine love. Αλλά όταν συμβεί αυτό, το ότι υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις μέσα σας που σας έχουν δοθεί από την Κουνταλίνη και αρχίζει να ρέει αυτή η Θεία Αγάπη. It's not falsehood, it's truth. Δεν είναι ένα ψέμα, είναι η αλήθεια. And that surprises you that how you have suddenly transformed yourself. Και αυτό είναι κάτι που σας αφήνει έκπληκτους πόσο γρήγορα μπορείτε να μεταμορφώσετε τους εαυτούς σας. We don't believe in conversion, but in resurrection. Δεν πιστεύουμε στην And the μεταστροφή, time has come for you to get it. αλλά στην Ανάσταση. Και αυτή είναι η στιγμή που πρέπει εσείς να την αποκτήσετε. So it will take hardly 10 minutes for you to get this. Και έτσι θα πάρει ούτε 10 λεπτά για σας για να αποκτήσετε. There's nothing that cannot be harmful in this. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει κακό σε αυτό. All kinds of diseases have been cured. Κάθε είδους αρρώστιες έχουν γιατρευτεί. All kinds of mentally affected people are cured. Κάθε είδους άνθρωποι που έχουν προβλήματα διανοητικά έχουν θεραπευτεί. And also emotionally people are now so much detached. Και οι άνθρωποι τώρα αυτοί είναι τόσο πολύ συναισθηματικά μη προσκολλημένοι. You don't have to wear these saffron clothes, nothing. It automatically happens inside. Δεν χρειάζεται κανείς να φορά τις πορτοκαλί And you lead a very, very normal life. φορεσιές των βουδιστών, αλλά απλώς ακολουθείτε μια πάρα πολύ φυσιολογική ζωή. Now I've got great grandchildren. Great grandchildren I've got. Εγώ έχω δισέγγωνα, λέει, σαν εσάς. And now I'm 77. Και τώρα είμαι 77 χρονών. And I'm traveling everywhere. Και ταξιδεύω παντού. Going everywhere. Πηγαίνω παντού. So you lead a normal life, but inside you are peaceful and joy. Και έτσι κάνετε μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, αλλά μέσα σας είστε ειρηνικοί και γεμάτοι χαρά. And you give joy to others. Και δίνετε τη χαρά στους άλλους. That is the need of the day. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα. Because this is the last judgment. Γιατί αυτός είναι ο καιρός της τελευταίας κρίσης. Whether you take to falsehood or to truth, it's your choice. Ή ακολουθείτε κάτι που είναι ψέμα, ή ακολουθείτε την αλήθεια. Είναι δική σας επιλογή. But if you take to truth, then you are in the heaven of joy. Αλλά αν ακολουθήσετε την αλήθεια, τότε βρίσκεστε μέσα στην ευτυχία του παραδείσου. And at every moment you will feel you are blessed. Και κάθε στιγμή αισθάνεστε ότι είστε ευλογημένοι. Unless and until you are connected to the divine, how can you get the blessing? Αν μέχρι τη στιγμή που θα μπορείτε να ενωθείτε με το Θείο, You can go on praying, doing everything. You are not connected. πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις ευλογίες του Θείου? Supposing this instrument is not connected to the mains, it is useless. Φανταστείτε, αν αυτό το όργανο δεν είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό, τότε είναι κάτι άχρηστο. In the same way, if you are not connected to the divine, you don't know anything. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν εσείς δεν είστε συνδεμένοι με το Θείο, δεν μπορείτε να γνωρίζετε τίποτα. So you have to decide. Would you like
to have your self-realization or not. Έτσι θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να αποκτήσετε την αυτογνωσία σας ή όχι. If you don't want to have, nobody can force you. Αν δεν θέλετε κάτι τέτοιο, κανείς δεν μπορεί να σας πιέσει. You cannot pay for it. Δεν μπορείτε να πληρώσετε γι' αυτό. Nothing of the kind. So those who don't want should leave the hall. Then we'll have the session for 10 minutes. Έτσι, όσοι από εσάς δεν θα θέλατε να αποκτήσετε την αυτογνωσία σας, θα πρέπει να αποχωρήσετε από την αίθουσα και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για 10 λεπτά. Of course, in the beginning, you will do feel the cool breeze and everything, no doubt. But sometimes people take little time to mature. Φυσικά από την αρχή θα αισθανθείτε αυτή την δροσερή άβρα, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιο μικρό χρονικό διάστημα για να οριμάσουν. Also the bad habits of destruction all follow. Επίσης, όλες αυτές οι κακές συνήθειες που μας οδηγούν στην καταστροφή φεύγουν. I've seen young people giving up drugs overnight. Έχω δει νέους ανθρώπους να αφήνουν τα ναρκωτικά μέσα σε μία νύχτα. That's it. So this is for our complete emancipation. Έτσι, αυτό είναι κάτι που μας οδηγεί σε μια απόλυτη απελευθέρωση. Again, I would say those who don't want to have self-realization can leave, and nothing can happen to you. Nothing that is disturbing or in any way physically harming. Nothing can happen, but only thing will get your self-realization. Και πάλι δεν ήθελα να σας πω, αν κάποιοι δεν θα ήθελαν να έχουν αυτογνωσία, μπορούν να αποχωρήσουν, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα δυσάρεστο ή που μπορεί να σας βλάψει κατά αυτή τη διαδικασία. Now the first thing I have to request that you have to take out your shoes. Το πρώτο It's πράγμα... nice. We are in the basement, so we are very close to the Mother Earth. Το πρώτο πράγμα που θα σας παρακαλέσω είναι να βγάλετε τα παπούτσια σας. Είναι πολύ ωραίο γιατί είμαστε στο υπόγειο και έτσι είμαστε κοντά στη γη. Because she helps us a lot. Και η γη μας βοηθάει πολύ. I'm surprised if you ask them to take out their shoes, they don't like it. Λέει Σιμαντέτσι, μου κάνει εντύπωση ότι όταν ζητάω στους ανθρώπους να βγάλουν τα παπούτσια τους δεν τους αρέσει. Worst was in England, that half of them left when I asked them to take out the shoes. Το χειρότερο ήταν στην Αγγλία που οι μισοί άνθρωποι έφυγαν όταν ζητήθηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους. They are so much attached to their shoes, I think. Είναι πάρα πολύ προσκολλημένοι στα παπούτσια τους. All right. So just be comfortable, be very comfortable. Έτσι απλώς καθίστε πολύ αναπαυτικά. Now put both your feet apart from it. Έτσι τώρα βάλτε το ένα σας πόδι ξεχωριστά από το άλλο, να μην ακουμπάει. I know it will work out very fast because you are sincere seekers of truth. Ξέρω ότι θα αποκτήσετε την αυτογνωσία πολύ γρήγορα γιατί είστε ειλικρινοί αναζητητές της αλήθειας. Now please put both your hands towards me like this. Παρακαλώ βάλτε και τα δύο σας χέρια Little higher. λίγο πιο ψηλά προς εμένα. And now you put your left hand on top of your head. Και τώρα βάλτε το αριστερό σας χέρι πάνω από το κεφάλι σας. And bend your head. Και σκύψτε το κεφάλι σας.
and see if on your fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood, you get the vibrations, or you can call it the cool breeze, or could be the hot breeze coming out of your own head. Και τώρα δείτε αν πάνω από τη λιμπική περιοχή, στο σημείο που ήταν μαλακό όταν ήμασταν παιδιά, αισθάνεσαι τις δροσερές δονήσεις ή τις ζεστές δονήσεις. Now, close your eyes or don't close your eyes, makes no difference. Put the left hand towards me and put down your head and see for yourself if there's a cool or a hot breeze coming out of your head. Τώρα βάλτε το αριστερό χέρι προς τη σωμάτωση και το δεξί χέρι πάνω από το κεφάλι. Hot breeze is coming because you have to forgive everyone. Και τώρα ζεστή άβρα βγαίνει γιατί πρέπει να συγχωρήσετε τους πάντες. So please forgive everyone. Γι' αυτό παρακαλώ συγχωρήστε τους πάντες. Some say, mother, it is difficult to forgive. Μερικοί άνθρωποι λένε, μητέρα, είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε. But whether you forgive or don't forgive, what do you do? Αλλά είτε συγχωρείτε είτε δεν συγχωρείτε, τι αλλάζει? But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Αλλά εάν δεν συγχωρείτε, τότε βρίσκεστε στο λάθος μεριά. Now, try to feel it now, if it is cool or hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Τώρα κοιτάξτε, προσπαθήστε να δείτε αν βγαίνει μια δροσερή ή μια ζεστή άβρα πάνω από το κεφάλι σας. Again you put the right hand towards me. Πάλι βάλτε το δεξί and see if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Και τώρα βάλτε ξανά το δεξί χέρι προς τη σωμάτωση και το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι και δείτε αν βγαίνει μια δόση. Again now you feel if there's a hot or cold breeze coming out of your fontanelle bone area with the left hand on your head and right hand towards you. Πάλι τώρα βάζουμε το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι και το δεξί χέρι προς τη σωμάτωση. Now put the left hand towards me again and see with the right hand. Bend your head please, bend your head. Τώρα σκύψτε το κεφάλι σας, βάλτε το αριστερό χέρι προς τη σωμάτωση και το δεξί χέρι πάνω από το κεφάλι. And see if there's a cool or a hot breeze coming through your fontanelle bone area. Και δείτε αν έχετε μια δροσερή ή ζεστή άβρα από την λιμπική περιοχή. If it is hot, that means you are not forgiven. Αν είναι ζεστή ακόμα σημαίνει ότι δεν έχετε συγχωρήσει. Now, raise both your hands like this towards the sky and put your leg upward like that. Σηκώστε και τα δύο σας χέρια προς τα πάνω και σκύψτε το κεφάλι σας προς τα πίσω. Δείξτε το κεφάλι σας προς τα πίσω. Now you have to ask one of these three questions, one question 3 times. Τώρα πρέπει να ρωτήσετε μία από αυτές τις ερωτήσεις 3 φορές. First question is, Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Η πρώτη ερώτηση είναι, μητέρα, είναι αυτή η δροσερή άβρα του Αγίου Πνεύματος? Μητέρα, είναι αυτή η δροσερή άβρα του Αγίου Πνεύματος? Ask this question 3 times. Ρωτήστε αυτή την ερώτηση 3 φορές. Or you can ask, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Ή μπορείτε να ρωτήσετε, μητέρα, είναι αυτή η πανταχού παρούσα δύναμη του Αγίου Ask this Πνεύματος? question 3 times. Ρωτήστε την ερώτηση 3 φορές. Or you can ask, Mother, is this room
or Param Chaitanya? Ask this question 3 times. One of them. Μπορείτε να πείτε μητέρα είναι αυτό το ρου ή παράνομο Chaitanya. Ρωτήστε μετά από αυτές τις 3 ερωτήσεις 3 φορές. Πάρτε κάτω τα χέρια. And see for yourself in your hands if there is the cool breeze coming in or hot breeze coming in. Και τώρα δείτε αν είναι από τα χέρια σας αυτή η δροσερή άβρα ή η ζεστή άβρα. Now, those who are fed cool or hot breeze on their fingertips or on the palm or out of the 48 bone area, please raise both your hands. Τώρα όσοι από εσάς έχετε αισθανθεί κάτι πάνω από το κεφάλι σας ή πάνω στα χέρια σας, μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας ψηλά. Oh my God, they got it. Thank you. All of you, or practically all of you, except for very, very few, they have some trouble, physical, mental, emotional. Or maybe they must have been to some false guru, possibly. Or whatever it is, it can be corrected. Σχεδόν όλοι από εσάς το νιώσετε. Αυτοί που δεν το ένιωσαν μπορεί να έχουν κάποιο σωματικό ή συστηματικό πρόβλημα ή μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο ψευδοδιδάσκαλο. Αλλά όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν. The song this time when I came was written in the 12th century in India. That's all the song. Το τραγούδι που τραγούδισαν όταν έμπαινα μέσα είχε γράφει το 10ο αιώνα στην Ινδία. And it was written by a poet. And what he says that, Mother, I will ask you for my yoga, because this is the yoga, is the union with the divine. Και αυτός ο ποιητής έγραψε ότι μητέρα θα σου ζητήσω τη γιόγκα που είναι η ένωση με το Θείο. And he said, I cleanse myself, I do this, I do that. But you give me the yoga, the union. Και λέει θα κάνω τα πάντα, θα εξαρνήξω τον εαυτό μου για να μου δώσεις αυτή τη γιόγκα, την ένωση. And they have been singing for so many years in the villages of India. Και το τραγουδούν για τόσους πολλούς αιώνες στα χωριά της Ινδίας. Of course now it is working. Και βέβαια τώρα λειτουργεί. So may God bless you all. I'm very happy. Ήθελα να σε ευλογεί, είναι πολύ χαρούμενο. Can you sing a small song now? A small one.
Αυξηθείτε με τα λόγια του Πατρικά και βοηθήστε και τους άλλους.
Ο Θεός της Ευλογίας.